کہ ہم اولیاء کرام پر انگلی نہیں اٹھائیں گے. وہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ جب ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے تو ہم تمام اہل بیت سے سچی محبت کریں, امام حسین سے سچی محبت کریں, امام حسن سے سچی محبت کریں, تمام صحابہ اکرام سے سچی محبت کریں. تب ہم اس تقاضے پر آ کر پہنچیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. مگر کب؟ جب ہمارے دل میں سچی محبت پیدا ہو. آج ہم دنیا کا جائزہ لیں, آج ہم دنیا کو دیکھیں, دنیا میں غور و فکر کریں کہ ہم ذرا سی چیزوں کو دیکھ کر اس کو بڑا پسند کر لیا کرتے ہیں, اس کی محبت میں مست ہو جایا کرتے ہیں. دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ کر اس کی محبت میں پڑ جایا کرتے ہیں, اس کی محبت کے قائل ہو جایا کرتے ہیں, اس کی محبت کے دیوانے ہو جایا کرتے ہیں. دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی محبت میں پاگل ہو جایا کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے, آج ہم اگر دنیا میں محبت کر بیٹھتے ہیں تو اس کے تمام اعمال کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں, اس کے پہناوے کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہمارا حال یہ ہے, جب ہم دنیا کی کسی چیز سے سچی محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کے طور و طریقے کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے, اگر ہم دنیا کی محبت میں مست ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے اچھے برے اعمال کو بھی, برے اعمالوں کو بھی اچھا سمجھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اگر وہ ہم سے غلط بات بھی کہہ رہا ہے تب ہم اس کو اچھا سمجھ لیا کرتے ہیں. یہ دنیا کی محبت ہے. مگر یاد رکھو, دنیا کی محبت آپ کو نجات نہیں دلوائے گی, دنیا کی محبت آپ کو جنت تک نہیں لے کر جائے گی, دنیا کی محبت آپ کے رب کو راضی نہیں کروائے گی, دنیا کی محبت صرف دنیا ہی میں محدود رہ جائے گی, دنیا کی محبت قبر میں جانے کے بعد وہیں پر ختم ہو جائے گی. یاد رکھو, دنیا کی محبت صرف ایک دھوکہ ہے. آج ہم دنیا کی محبت میں مست و مگن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم خود کو حسین کے غلام کہلواتے ہیں, آج ہم خود کو حسینی کہلواتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے نماز کو قضا کیا تھا. جب وہ کربلا کے میدان میں ہونے کے باوجود ایک وقت کی نماز قضا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم دنیا میں رہ کر خود کو امام حسین کا غلام کہلوا رہے ہیں اور پانچوں وقت کی نمازیں قضا کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہاں سے حسینی ہو گئے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہاں سے حضور کے غلام ہو گئے, جبکہ حضور نے تو ہم کو یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پتہ چلتا ہے اگر ہم نے دنیا میں رہ کر صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر لیا تب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی, اور اگر ہم نے نمازوں کو قضا کر دیا تو یوں مانو کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی ہے. اور اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم کہاں سے حضور کے غلام بن گئے, ہم کہاں سے امام حسین کے غلام بن گئے, ہم کہاں سے امام حسین سے محبت کرنے والے بن گئے. میں کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا کی محبت میں بڑے مست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن یاد رکھو دنیا کی محبت صرف دنیا ہی میں باقی رہ جائے گی, کیونکہ دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز آپ کو آخرت تک نہیں لے کر جائے گی. دنیا کی کوئی چیز آپ کے برے اعمالوں سے آپ کو نہیں بچا سکتی ہے. کیوں نہیں بچا سکتی ہے؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا کر دی جائیں گی, اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اہل بیت سے محبت ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ امام حسین سے سچی محبت ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. آج ہم نے اکھاڑوں کو محبت حسین میں شامل کر لیا ہے, ہم نے آج روڑوں کو پھوڑنے کا طریقہ اپنا لیا ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم خود کو مسلمان کہلواتے ہیں کہ آپ نے کبھی دنیا میں, کہ آپ نے اپنے اسلام کا جائزہ لیا ہے, کہ آپ نے کبھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے, کہ آپ نے کسی صحابہ کرام کی زبان سے یہ سنا ہے کہ روڑے پھوڑنا یہ غلامی حسین کا ثبوت ہے, کہ یہ اکھاڑا کھیلنا یہ غلامی حسین کا ثبوت ہے. جو آج کل ہماری ماں اور بہنیں بے پردہ دنیا کی گلیوں میں بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا یہ اہل بیت کا طریقہ تھا؟ نہیں, یہ ہمارے اہل بیت کا طریقہ نہیں تھا, بلکہ یہ تو یزیدیوں کا طریقہ تھا, جس کو آج ہم دشمن حسین کہلاتے ہیں, جس کو آج ہم گستاخ رسول کہلواتے ہیں, جس کو آج ہم یزید اور فاسق کہتے ہیں. یہ تو ان کا طریقہ تھا. آج ہم خود کو حضور کی محبت کرنے والے کہلواتے ہیں, آج ہم حسین سے محبت کرنے والا کہلواتے ہیں, لیکن ہم نے طریقہ کون سا اپنا رکھا ہے, ہم نے کام کون سا چالو کر دیا ہے, ہم نے
ढोल ताशे बजाना चालू कर दिए कि आपने नहीं सुना था जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था तब उनकी गर्दन अक़दस को नेज़े पर टांग कर यजीदियों ने ढोल ताशे बजाए थे, तो ये तो यजीदियों का तरीका हो गया। हम खुद को इस्लाम वाले कहलवाते हैं, हम खुद को हुजूर का गुलाम कहलवाते हैं। जरा हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, जरा हम अपने अमालों का जायजा लें। आज हम सब तरीके यजीदियों के अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, डीजे हम बजा रहे हैं, हमारी माँ और बहन पर्दे से बाहर निकल कर घूमती हुई नजर आ रही है, बाल खोल कर गलियों में घूमती हुई नजर आ रही है। मेरे अजीजों, याद रखो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को क्या दर्श दिया था कि आपने कभी पढ़ा है? इमाम हुसैन ने अपने घर वालों से कहा था, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम ऐ औरतों, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मेरी बेटियां, तुम कभी अपने बालों को ना नोचना, तुम कभी बेपर्दा ना होना, तुम कभी इसका गम ना मनाना, तुम कभी रोना नहीं, तुम कभी अपना सीना नहीं पीटना। ये तो इमाम हुसैन ने खुद हुक्म फरमाया था और आज हम उन्हीं की नाफरमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम हुजूर के कौल और फेल से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को मुसलमान कहलवाते हैं, जबकि हमने सब सही से इस्लाम के तरीके को नहीं समझा के, जबकि हमने सही से मुसलमान होने के मतलब को नहीं समझा के। अरे मुसलमान तो वो हुआ करता है जो पांचों वक्त की नमाज पर जमात अदा करे, मुसलमान तो वो हुआ करता है जो अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा को सजाए, मुसलमान तो वो हुआ करता है जिसको दुनिया वाले देखकर यही कहते रहे कि वो देखो हुजूर का गुलाम जाता हुआ नजर आ रहा है। अरे मुसलमान तो वो होता है जो हुजूर के कौल और फेल पर अमल करता हुआ नजर आता है, मुसलमान तो वो होता है जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। हज़रात आज हमने मोहब्बत रसूल को मजाक बनाकर रख दिया है, आज हमने मोहब्बत हुसैन को एक मजाक बनाकर रख दिया है। नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है, इस तरीके को छोड़ो, इस तरीके को खत्म करने की कोशिश करो, अपने इस्लाम को समझो, इस तरह कुरान की आयतों को भी समझो। आज हम दुनिया में अपनी खुशी के लिए मातम मना रहे हैं, लेकिन कल बरोज़ क़यामत रब तबारक व तआला अगर आपसे सवाल कर ले, बताओ तुमने मातम किसके कहने पर मनाया था, बताओ तुमने मातम क्यों किया था, तब आप क्या जवाब दोगे? आज हम दुनिया में बड़े बहाने बना लेते हैं कि दुनिया के लोग नहीं मानते हैं, अगर हम मातम नहीं मनाएंगे तो हमको हुसैनी नहीं कहलवाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि आपने किसी आलिम दीन को मातम मनाते हुए देखा है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो आपकी तरह नहीं है? बस फर्क इतना है कि उन्होंने इस्लाम को सही तरीके से समझ लिया है, बस फर्क इतना है कि उन्होंने सहाबा इकराम की जिंदगी को सही तरीके से समझ लिया है, बस फर्क इतना है कि उन्होंने कुरान हदीस को सही तरीके से समझ लिया है। क्या आपने अपने इमाम साहब को कभी ये देखा है कि आपके इमाम साहब मातम मना रहे हैं, आपके इमाम साहब अखाड़ा खेल रहे हैं? क्या आपने कभी ये देखा है अगर आपके इमाम साहब इन चीजों को मना करते तो आप मस्जिदों से इमाम को निकालने के लिए तैयार हो जाते हो? लेकिन ये नहीं सोचते हो कि जब हम कब्र में जाएंगे तो रब तबारक व तआला के सामने भी हमको जाना है, जब मैदान महशर बर्पा होगा रब तबारक व तआला के सामने मौजूद होंगे, रब तबारक व तआला हमसे जब सवाल कर लेगा, ए बंदे बता मैंने तुझे सर से लेकर पांव तक तमाम नेमतों से नवाजा है, लेकिन ये बता तूने मेरे लिए कौन सा अच्छा काम किया है, तूने अपने हाथों से कौन सा अच्छा काम किया है? तो क्या हम ये कहते हुए नजर आएंगे, ए परवरदिगार आलम हमने अखाड़ा खेला था? क्या हम ये कहते हुए नजर आएंगे, ए परवरदिगार आलम हमने इमाम हुसैन की याद में मातम मनाया था? जबकि ये तो कुरान और हदीस में नहीं आया है, जबकि ये तो रिवायतों में नहीं आया है, तब आप रब तबारक व तआला के सामने क्या जवाब दोगे? मेरे अजीजों, अपने इस्लाम के मकसद को समझो, हुजूर के कौल और फेल को समझो, हुजूर की जिंदगी को अपना आईना बनाओ, हुजूर की जिंदगी को अपना आइडल बनाओ। जो इंसान इस हदीस पर अमल कर लेगा वही इंसान काबिल मोमिन होता हुआ नजर आएगा। हदीस क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही अन्नास अजमईन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी इंसान उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता, कोई भी इंसान उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने अहबाब व अकारिब से ज्यादा, दुनिया के लोगों से ज्यादा मदीने के ताजदार से मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। आज हम खुद को हुजूर का दीवाना कहलवाते हैं। क्या ये हमारे सहाबा का तरीका था? क्या ये इमाम हुसैन ने हमसे कहा था? क्या ये अहले बैत ने हमसे कहा था? नहीं, ये तो किसी का तरीका नहीं था, ये तो सिर्फ यजीदियों का तरीका था। आज हम उनसे यजीदियों से नफरत करते हैं और उन्हीं के तरीके को अपना रहे हैं, तो ये कौन से मुसलमान का तरीका? हम इमाम हुसैन के खुद को गुलाम कहलवाते हैं, काम यजीदों वाले कर रहे हैं।
یہ تو الٹا